On behalf of the chairman, Senator Gillibrand. Past 5 years, North Korean hackers have stolen, that we know of, more than $3 billion in crypto. So where does that money go? Straight into North Korea's illegal nuclear program. Thank you, Mr. Chair. And 지난달 20일 미국 국가안보국 국장 지명자인 티모시 허그 공군 중장의 상원 인준 청문회. General Hawk, as Deputy Commander of U.S. Cyber Command, you've seen the scale of North Korea's campaign to pay for its nuclear program with stolen, laundered crypto. Do you know how much of North Korea's missile program has been funded by the spoils of crypto crime and cyber attacks? Senator, I don't have a specific number, but I do know that from a nation state, a ransomware actor, and DPRK, both in their cryptocurrency theft and how they enable IT workers to gain funds, it's an enabler for both the hackers from a nation state and a ransomware perspective, and it is certainly an enabler for the DPRK to raise funds focused on their military program. Okay, and I think the best estimates are about half of their nuclear program is paid for with stolen crypto funds. Would that number surprise you? It wouldn't, Senator. All right. 암호화폐 시장이 굉장히 커지면서 북한이 이것을 굉장히 주의 깊게 봤던 것 같아요. 처음에 이제 아시아권에 있는 가상화폐 거래소들, 암호화폐 거래소들을 공격을 했습니다. 베트남의 한 기업이 개발한 모바일 게임 엑시 인피니티입니다. 게임을 하면서 이더리움 등의 암호화폐로 거래를 하고 돈도 버는 게임으로 특히 동남아시아에서 인기였습니다. 이 게임의 네트워크가 해킹당한 건 지난해 3월. 신원미상의 해커는 무려 6억 달러, 우리 돈으로 7,400억여 원어치의 이더리움 등을 탈취했습니다. 해킹에 의한 암호화폐 탈취 사건 가운데 역대 최대 금액입니다. 시사기획창 취재진은 해커가 이더리움 탈취 과정에 사용한 42자리 일련 번호로 된 전자지갑 주소를 입수했습니다. 테러 자금 등을 감시하는 미국 재무부 해외자산 통제국의 제재 대상자 검색창에 이 주소를 입력해봤습니다. 전자지갑의 주인은 라자루스 그룹. 북한의 해커 조직으로 소니 픽처스와 방글라데시 중앙은행에서 미화 8,100만 달러, 우리 돈 1,000억여 원을 탈취한 걸로 알려져 있습니다. 라자루스는 지난 2021년 미국 법무부가 총 대신 키보드를 든 강도라며 기소한 북한 정찰총국 소속의 해커 박진혁이 활동했던 조직입니다. 박진혁은 FBI에 수배된 이후 잠적한 것으로 알려졌습니다. 박진혁이 그 유명한 해커 그룹 라자루스 리더격이거든요. 박진혁이나 이런 경우에는 북한 당국에서 철저하게 보호하고 있죠. 왜냐면 그들이 만약에 무슨 일이 생기면 이제 이 해커들이 동요할 거 아닙니까? 이들을 추적한 건 미국의 한 민간 기업이었습니다. Chainalysis partners with a lot of public sector agencies, both on the law enforcement side as well as the intelligence agency side. And we work with them to track various threats, which include terrorist financing, other types of national security threats.
체이널리시스는 미국의 FBI 등 세계 20개국의 사법 당국을 지원하는 블록체인 분석 기업입니다. The Axie Infinity hack was the largest hack. It was the largest by North Korea by far. It was a real turning point in this type of crime in the eyes of a lot of public sector officials around the world. So after that attack, you saw U.S. national security personnel really kind of stand up and look at how North Korea was potentially funding their missiles program. 북한 해커들의 기술은 매우 정교하다고 평가합니다. Immediately after funds are stolen, the hackers are trying to evade investigators and move them to a place where they can safely cash them out. North Korea is very sophisticated, and so they spread them across thousands of wallets. In the case of Axie Infinity, they leveraged over 15,000 wallets to launder the money. 지난해 1월 라자루스 그룹이 하몬이라는 미국 업체를 해킹해 1억 달러를 탈취했을 때에는 한미 두 나라의 긴밀한 협조로 추적에 성공했습니다. We've had a lot of success with the Korean National Intelligence Service and their Pyongo team, which is highly sophisticated in tracing North Korean stolen assets, and they're very quick to send messages and send legal process to services to freeze funds. So you've got now strong partners on both sides of the world. You have the US and you have the NIS team in Pyongo all working together to try to stop these funds. 이른바 판교팀은 판교 신도시에 있는 국가정보원 국가사이버안보협력센터의 별칭입니다. 시사기획청 취재진은 센터 실무 책임자를 인터뷰했습니다. 인터뷰는 엄격한 보안 규정하에 진행됐습니다. 미국의 가상자산 사업자인 하모니사가 2022년 6월에 해킹으로 약 1억 달러 상당의 가상자산을 탈취당하는 이런 사고가 발생했습니다. 국정원은 이 사고 발생 직후 다양한 정보 채널을 통해 관련 정보를 수집 분석해서 북한 소행을 판단하고 미국 측과 관련 탈취 자금에 대한 공조 추적을 통해서 116만 달러 상당의 가상자산을 동결하는 데 성공하였습니다. 이 사건은 한국 정부가 북한의 탈취 자금을 동결시킨 최초의 사례입니다. 힘스키라든가 라자루스 같은 이런 해킹 조직을 비롯해서 다수의 해킹 조직이 있고 그에 따른 또 지원 조직도 운영하고 있습니다. 모두 북한 정찰총국 내 사이버 공작을 담당하는 해킹 조직을 의미하고 전 세계를 대상으로 정보 절취, 금전 탈취 등의 목적으로 사이버 공격을 감행하고 있습니다. 북한 내에서도 이들 조직의 정치는 비밀리에 관리되고 있고 당, 군, 정에 소속되어 김정은의 지시 등 정권의 당면 목표 달성을 위해 움직이고 있습니다. 군에 보면 총참모부가 있고 그 밑에 정찰총국이 있거든요. 그 다음에 이제 정찰총국 아래에 사이버전을 수행하는 국이 있는데 거기에 이제 그 대부분의 라자로스부터 시작해서 김스키, 안다니엘 유명한 해커 그룹들이 거기에 전부 소속돼서 작전들을 수행하고 있고요. There's multiple hacking groups within North Korea. The hacking groups are often just referred to as the Lazarus Group, but there is another group called APT-38 who is responsible for a number of attacks as well. Often when something is sanctioned, it is sanctioned for the Lazarus Group. However, APT-38 is also very prolific. 지금 국방부에 써 있는 거는 군에 소속되어 있는 사람인데 12,000명이고요. 그다음에 이제 예비군 형태로 돼가지고 나와 있는 사람 치면 몇만 명이죠. A hacker like North Korea will move the money into that service at 2 o'clock in the morning on Sunday when they think nobody's watching. They think you're never going to get a prosecutor on the phone to issue the right paperwork. 북한 내에는 그 IT 인프라가 없기 때문에 다른 나라를 공격한다든지 해킹을 한다든지 이렇게 할 때
북한 내에서 하는 게 아니라 대부분 중국이라든지 베트남이라든지 인도네시아 뭐 곳곳에 동남아시아 곳곳에 흩어져서 하고 있고요. 북한에서도 아마 이 같은 해킹 범죄가 오히려 공화국을 위한 일종의 영웅적 행위가 되는 것이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 국내에서는 북한 해커에 의한 탈취 사건이 없었던 것일까? 사실 이 큐빗 사건은 2022년 1월 달에 발생했습니다. 대략 한 1,000억 원 규모의 해킹 사건이 발생했죠. 그래서 작년에 발생한 가장 큰 규모의 해킹 사건 범죄입니다. 지난해 1월 해킹을 당한 국내의 한 암호화폐 대출업체가 SNS에 올린 글입니다. 피해자만 수천여 명이라며 해커에게 훔친 암호화폐를 돌려달라고 호소합니다. 해커의 응답은 없었습니다. 이틀 뒤 이 업체는 더욱 간절하게 호소합니다. 피해자들과 그들의 가족들을 생각해서 탈취한 암호화폐를 돌려준다면 미화 200만 달러, 약 26억 원을 주겠다고 해커에게 제안합니다. 그러나 응답은 오지 않았고 탈취된 돈도 회수하지 못했습니다. 해커가 탈취한 전체 금액은 8천만 달러, 우리 돈으로 1,000억 원 정도입니다. 역시 북한과 연계된 것으로 추정되는데 패턴의 유사성 때문입니다. 전형적인 패턴이 있어요. 전형적인 패턴에 지금 요 큐빗 사건도 예외는 아닌데 보통의 한 6단계의 패턴을 보이고 있거든요. 첫 번째는 얘네들이 당연히 취약점을 이용해서 그 해킹을 하죠. 자체 코드에 어떤 취약점이 있다는 것이 해커에 의해서 발견됐습니다. 그 탈취한 자금을 다른 형태로 바꾸는 작업을 두 번째 단계에서 합니다. 예를 들어서 뭐 이더리움이면은 다른 또 비트코인으로 바꾼다든가. 그리고 세 번째 단계는 이걸 분할을 해요. 많게는 뭐 몇천 개 정도의 지갑 주소로 이거를 쪼개는 작업들을 하게 됩니다. 그리고 이제 네 번째는 이제 믹싱이라는 서비스를 이용합니다. 믹싱은 아시는 것처럼 추적을 불가하게 어떤 익명성을 강화하는 측면에서 사용하는 서비스고요. 그걸 다시 이제 통합합니다. 왜냐하면은 현금화를 해야 되니까. 그게 5번째고요. 6번째는 당연히 현금화를 하기 위해서는 이제 거래소로 가야 되겠죠. 믹서라고 하는 암호화폐 세탁 서비스. 과연 어떤 것일까? 저희 믹서기 갈면 어떻게 되나요? 토마토, 당근, 사과, 뭐 바나나 이런 거 넣어가지고 딱 섞어버리면 맛을 알 듯 하지만 정확히는 모르지 않습니까? 사실 그게 뭐 토마토인지 당근인지 사과인지 바나나인지 모르잖아요. 그런 것처럼 그렇게 이제 최초의 어떤 출처를 물어주게 하는 게 그런 게 이제 믹서라고 생각하시면 될 것 같습니다. 요즘에 이제 웹사이트에서 많이 나오고 있거든요. 믹서를 직접 해봤습니다. 4만 원 상당 소액의 비트코인을 인터넷에 있는 한 믹서 앱에 넣었습니다. 수수료는 의뢰 금액의 1에서 3% 정도. 믹싱, 즉 섞는 작업이 끝난 암호화폐를 다시 돌려받을 또 다른 전자지갑 주소도 입력합니다. 들어와서 이제 스타트 믹싱이라는 걸 하게 되면 이제 바로 이제 믹싱이 되게 됩니다. 믹싱 작업이 시작되자 주소가 다른 임시 전자지갑이 또 하나 주어지고 곧이어 이 전자지갑이 수십여 개로 쪼개지기 시작합니다. 시간이 지나자 무려 239개까지 증가했습니다. 239개의 전자지갑 중 주소가 같은 것은 단 한 개도 없습니다.
주소가 다르다는 건 무슨 의미죠? 그게 그 비트코인 지갑들이 다 다른 사람들 거라는 의미인 거죠. 여러 사람 지갑으로 나눠서 이렇게 믹싱을 아까 저희가 보듯이 칵테일을 섞듯이 섞어 버린 거죠. 지갑 주소들을. 그래서 어떤 사람이 어떤 건지 하고 알 수 없게 만들었고요. 이런 과정을 거치고 나면 믹서 이전과 믹서 이후 암호화폐 간의 인과관계는 찾아내기 어렵게 됩니다.